السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اے نام محمد صلی علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، دی جس نے ہمارے دل کو جلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن اٹھا کر دیکھ ذرا، معلوم تجھے ہو جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد اظفر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے زیر اہتمام گرین رمضان کا یہ پروگرام الحمدللہ روزانہ 8 سے لے کے 9 بجے تک کیلگری ٹائم میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ لائیو ہمارے فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پیج پہ المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی یہ پیج کا نام ہے، آپ ہمیں روزانہ لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا یہ پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہم کرتے ہیں۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے زیر اہتمام دارالعلوم کنز الایمان کا جو مدرسہ ہے، اس کے بہت سارے طلباء یہاں پر موجود ہیں۔ ماشاءاللہ کوئی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، الحمدللہ ہمارے پاس درس نظامی کا بھی سسٹم ہے، عالمہ کورس کا بھی سسٹم ہے، ماشاءاللہ بچے آن لائن پڑھتے ہیں۔ تو بلا تاخیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے میں دارالعلوم کنز الایمان کے ایک بہت ینگ اسٹوڈنٹ ہے محمد ناصر، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی چند آیتوں کی تلاوت کر کے باقاعدہ محفل پاک کا آغاز کریں۔ الحمدللہ محمد ناصر دارالعلوم کنز الایمان کے اسٹوڈنٹ ہے اور یہ 14 سپارے کے حافظ ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنائے۔ میرے ساتھ ابھی اس اسٹوڈیو میں موجود ہے محمد ناصر، آپ سے التماس ہے آپ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے محفل پاک کا آغاز کریں۔ محمد ناصر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں محمد ناصر صاحب یہاں پر موجود تھے. آپ نے قرآن پاک کی تلاوت ان سے سنا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ان بچوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنائے, والدین کا باادب بنائے. الحمدللہ جامعہ مسجد گنبد خضرا جو کہ نارتھ ایسٹ کیلگری میں موجود ہے الحمدللہ واقع ہے. یہاں پر جیسا میں نے پریویسلی اعلان کیا ہے ڈیلی قرآن پاک کی تعلیمات دی جاتی ہے. حفظ کا پروگرام ہے ماشاءاللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ عالمہ کورس یہاں پر پچھلے 3 سال سے ماشاءاللہ ہو رہا ہے اور بچے یہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے میں اتارنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کاوش ہے, ہماری ڈیوٹی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ان کو حضور پاک کا سچا غلام بنائے. الحمدللہ کیلگری میں ایسے ایسے ہیرے موجود ہے, ایسے ایسے حضور پاک کے ثنا خواہ موجود ہے الحمدللہ, جن میں سے ایک انشاءاللہ آپ کے سامنے آج نعت شریف پیش کریں گے. بہت جوان بچہ ہے ماشاءاللہ, یوتھ نعت خواہ ہے, بہت اچھی آواز ہے ان کی ماشاءاللہ. ان کا نام ہے دانیال امین. یہ ینگ نعت خواہ ہے ماشاءاللہ. ہی از آئی تھنک اونلی 16 ایئرز اولڈ. لیکن الحمدللہ گنبد خضرا مسجد میں جو تعلیمات دی جاتی ہے, ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی محنت ہے ماشاءاللہ. ان کے دل میں الحمدللہ حضور پاک کی محبت بے پناہ پیدا کر دیا. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے التماس کرتا ہوں جناب دانیال امین سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. جناب دانیال امین صاحب. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتفیہم آپ سے، کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ اکبر۔ یہ تو ہو سکتا نہیں، یہ بات ممکن ہی نہیں، میرے گر عالم میں آئے، آپ کے ہوتے ہوئے میرے گر عالم میں آئے، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل سے کہے، زخم دل کس کو دکھائے، آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ جناب دانیال امین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ ناظرین کرام، تمام سننے والے، تمام دیکھنے والے، آپ سب کو ماہ رمضان کی بہار مبارک ہو۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ سپیڈ سے گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرین رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اصفر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ الحمدللہ بلا تاخیر ہمارے کیلگری کے اگلے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی پیاری آواز ہے، بہت اچھے ناطقہ ہیں ماشاءاللہ۔ میرے مراد جناب نبیل ایوبی صاحب، آپ سے التماس کرتا ہوں، وہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے ماشاءاللہ۔ نبیل ایوبی صاحب سے التماس کرتا ہوں آپ بھی تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محترم نبیل ایوبی صاحب۔ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے گا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر،
کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نا امت کے بغیر، مصطفیٰ جنت میں جائیں گے نا امت کے بغیر، جا نہیں سکتا کبھی تنکوں کو دریا چھوڑ کر، جا نہیں سکتا کبھی تنکوں کو دریا چھوڑ کر، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کہ مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کہ مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नबील अयूबी साहब कैलगरी से हमारे साथ ऑनलाइन थे और हुजूर पाक की बारगाह में नात शरीफ पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमाए। नाज़रीन किराम, ग्रीन रमज़ान प्रोग्राम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हाजिर है। माह रमज़ान का ये प्रोग्राम रोज़ाना 8 से लेके 9 बजे तक शाम को कैलगरी टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह ये डेली ये प्रोग्राम होता है। इसमें मुख्तलिफ उलमा किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम और पूरी दुनिया से सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें मौजूद होते हैं, इसमें शिरकत फरमाते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं इनकी ख्वाहिश कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बिला ताख़ीर महफ़िल पाक को आगे बढ़ाते हुए हमारी बड़ी खुशनसीबी है माशाल्लाह, बहुत मुश्किल से ट्रेस करने के बाद हमारे मोहतरम जो आज के गेस्ट स्पीकर है माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रोग़ुल क़ादरी साहब, जिनका ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम से है, इंग्लैंड से है माशाल्लाह, वो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। हज़रत साहब का ताल्लुक वर्ल्ड इस्लामिक मिशन से है माशाल्लाह। हज़रत साहब माशाल्लाह शायर भी है, हज़रत साहब राइटर भी है, बेहतरीन स्पीकर भी है माशाल्लाह। आज इंशाल्लाह हज़रत साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है और रमज़ान और करंट साइंस के ऊपर इंशाल्लाह इनका खिताब होगा, इनका पैगाम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी राइट नाउ कैलगरी में आज जो इफ्तारी का टाइम है वो 8:55 पे है, तो माशाल्लाह हज़रत साहब के पास तकरीबन पूरा आधा घंटा है। तो हम चाहेंगे कि हज़रत साहब से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने बिला ताख़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रोग़ुल क़ादरी साहब खिताब फरमाएंगे ऑल द वे फ्रॉम यूके। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। मैं हजरत मौलाना अल्लामा अफसर रजवी साहब आपका, असफर रजवी साहब आपका और आपके इस गुंबद खजरा जामे मौस के सरबराह आला, उसके फाउंडर पैटर्न हजरत सैयद साहब कबिला का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की इस बज़ में मुझे इनवाइट किया है। हजरत सैयद बदियुद्दीन सरवदी साहब, अल्लाह उन्हें खुश रखे और शादाबाद रखे। आमीन। परवरदिगार आलम उनका साया तफत हम सब के सरों पे बहुत देर तक दराज रखे। आमीन। और उनके जुलूम में आपको हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आलम नूर के पैकर लतीफ़ अर्श इलाही के मस्तनदशीन शहरयार इरम ताजदार हरम नौबहार शफाअत मुस्तफ़ा जाने रहमत नौ शहे बदम जन्नत सरकार अबद करार सैयद अबरार व अखियार आका नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार शफ़ी रोज़े शुमार नायब परवरदिगार हस्ती इंसानियत की अव्वलीन फसले नौबहार रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह एहतराम व अक़ीदत में दुरूद शरीफ की नज़रें बावाद बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहम्मद वो किताब कौन के तोगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीम कुद्स के शम्ए शबिस्तानी, वो नातिक जिसके आगे मोहर बल्लब बुलबुले सिदरा, वो उम्मी जिसके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। मोहम्मद इस तरह गुजरे चरखे मीनाए गर्दों से, नजर जिस तरह शीशे से गुजर जाए बासानी। वो उम्मी जिसके आगे अक्ले कुल, वो उम्मी जिसके आगे मोहर बल्लब बुलबुले सिदरा, वो उम्मी जिसके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। नाज़रीन किराम, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि रमज़ान पाक का ये मुक़द्दस महीना
जो अपनी रहमतों, बरकतों, मगफिरत, हयात, बख्शिश, नजात, बंदगी के साथ हम पे जलवगर है। रमज़ान पाक का ये मुक़द्दस महीना है जिसका अशर अव्वल रहमत है, फिर अशर सानी मगफरत है, फिर उसके बाद हमें जहन्नम से आज़ादी मैसर आती है। रसूल गिरामी वक़ार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक को शहर सब्र से ताबीर फरमाया है। कुरान अज़ीम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वालो, रमज़ान पाक का रोज़ा तुम पे फ़र्ज़ करार दिया गया है जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों पर लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। रोज़े का माहसल तक़वा शियारी हासिल करना है, मुत्तकी बन जाना है। ईमान वालों से मुखातब है कि दुनिया के बेशुमार ऐसे मज़ाहिब हैं जहां इस बात का कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि वो चंद घंटों अपने आप को भूखा रखकर फिजिकल एक्सरसाइज और इंटरनल स्ट्रेंथ वो महसूस कर सकें, मगर इस्लाम का वो निज़ाम हयात है जहां फाका कशी और इस भूख के एवज हमें अल्लाह तबारक व तआला वो मंजिलें अता फरमाता है जो हमें मोमिनाना शऊर और तकवा शियार बनाता है। ज़ाहिर है कि रोज़े का फ़ायदा उसे होगा जिसके दिल में ईमान की शुआएं होंगी और जो अहल ईमान से होगा, वरना दुनिया की जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं जिनके यहाँ चंद घंटों फाका कश या फास्टिंग का निज़ाम है, यकीनन उनके यहाँ रोज़े का वो तसव्वुर नहीं है, ना हम उसे रोज़ा कह सकते हैं जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। इसलिए रोज़े के सवाब के लिए ज़रूरी है कि आदमी अहले ईमान हो पहले और फिर वो रोज़ा रखे। लिहाजा कुरान अज़ीम ने ईमान वालों से मुखातब है, वो कहा ईमान वालों, तुम पे रमज़ान पाक का रोज़ा फ़र्ज किया गया है जिस तरह की तुमसे पहले उम्मत पर, ताकि तुम तक़वा हासिल करो, लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब आप गौर फरमाएं तो आपका अंदाजा होगा कि रोज़े का फ़ायदा ये है तक़वा। तक़वा किसे कहते हैं? तक़वा आसान से लफ्ज़ों में ये है कि आदमी बुराइयों से बचे और अच्छा काम करे, बुराइयों से बचे, इर्तिकाबे हराम न करे, इर्तिकाबे हलाल करे और बुराइयों से बचता रहे। तक़वा क्या है? दिल के उस एहसास को अपने अल्लाह के आस्ताने करम पे झुका देना है कि आदमी महसूस करे कि खुदा हमें देख रहा है। हम मस्जिद में हैं, खुदा हमें देख रहा है, हम बाजार में हैं, खुदा हमें देख रहा है, हम हालत नमाज में हैं, खुदा हमें देख रहा है, हम जलवतों में हैं, खुदा हमें देख रहा है, खलवतों में हैं, खुदा हमें देख रहा है। गोया के बलफ्ज़ दिगर, गोया के खुदाई कंप्यूटर का एक निज़ाम है, एक सीसीटीवी कैमरा है। जिस तरह के आप अपने कारोबार को उस कैमरे के जरिए महफूज करते हैं, ऐसे ही हमारे और आपके सरों के आसमान पर कैमरा है खुदाई ताकत का, वो हर लम्हा में देखती रहती है। तो आदमी जब ये महसूस कर ले कि हमारा खुदा हमें देख रहा है, हमारे ज़ाहिर को, हमारे बातिन को, हमारे उठने और बैठने को, नशिस्त व बरखात को, जलवत व खलवत को, ज़बान को, फिक्र को, एहसास को, शऊर को, ज़मीर को, दानाई को, सोच को जब ये महसूस कर लें और हमारे फिक्र, हमारे एहसास, हमारे ज़मीर पर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की पहरेदारी जब हम महसूस कर लें कि हमारा खुदा हमें देख रहा है, तो जो शऊर पैदा होता है उसे शऊर तक़वा कहते हैं, और जिसके अंदर ये शऊर पैदा हो उसे मुत्तकी कहते हैं। ये तक़वा को आप जितना फैला दें एज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, मुत्तकी क्या है? जब आदमी मुत्तकी बन जाता है तो उसका आलम ये होता है कि वो हालत नमाज में खड़ा हो तो ये महसूस होता है कि वो अपने खुदा को देख रहा है, उसकी जलवतों का मुशाहिदा कर रहा है, और कम से कम ये ना हो सके तो ये महसूस करता है कि हमारा खुदा हमें देख रहा है। जब बंदे को ये एहसास हो जाए कि हमारा खुदा हमें देख रहा है तो वो कभी गुनाह नहीं करेगा, और जो मुत्तकी होगा उसे तौबा की अल्लाह तौफीक अता फरमाता है। ये माह मुबारक माह तक़वा भी है और माह तौबा भी है कि तक़वा इस तरह है कि आदमी बुराइयों से इज्तनाब करता है, और तौबा इसलिए है कि अपने गुनाह को छोड़ देने का वो अपने अल्लाह से वादा करता है। तौबा ऐसी की जाए कि जिसके बाद दोबारा आदमी गुनाह न करे। एक आदमी तौबा करता हो रात के वक्त, सुबह उठ के फिर गुनाह करता हो, फिर तौबा करता हो, फिर गुनाह करता हो, तो गोया कि अल्लाह के नज़दीक उसकी वो तौबा काबिल कबूल नहीं है। तौबा वही काबिल कबूल है जो आदमी सिर्फ दिल से और सच्चाई के साथ अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के तौबा करे, उसके बाद दोबारा गुनाह न करे, तो यकीनी तौर पे वो तौबा उसके अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। रोज़े का ताल्लुक इंसान की पूरी जिंदगी से है। अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो निज़ाम हयात, जो आईनी जिंदगी, जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लेकर आए। इस्लाम हैज ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। अगर आप देखें तो महसूस करें कि रोजे का ताल्लुक इंसान के माश से भी है, उसकी मईशत से है, इबादत से है, तकवा से है, पंचुअलिटी से है, किरदार व अमल से है, अखलाकियात से है, इल्म से है, शब बेदारी से है, आहे सहरगाही से है, कुरान पाक की तिलावत से है, हुसूल इल्म दीन से है, माशरे में किसी का हक न मारा जाए, यतीमों की खाल पुरसी से है, और गरीबों के ख्याल रखने से है। ये है हमारा इस्लाम। इस्लाम सिर्फ फाका कशी का नाम रोजा नहीं है, वरना सिर्फ फाका कशी का नाम रोजा होता तो इस तरह भूख रख कर चंद घंटे गुजारने वाली कौमें और भी दुनिया में आबाद हैं। अफ्रीकी ममालिक का आप जायजा लें तो वहां भी ऐसा कॉन्सेप्ट है। यहाँ यूरोप में अंग्रेज किल्ट हैं, जो इंग्लिश किल्ट हैं, उनके यहाँ भी जो है इस तरह का निज़ाम चर्च में पाया जाता है कि चंद घंटों का वो रोजा रखते हैं। मगर इस्लाम उससे बहुत मुख्तलिफ है। रोजा उन तमाम अखलाकियात को घेरे हुए। यही वजह है कि रोजा दरअसल तरबियत का एक महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो रोजा अता फरमाया है वो तरबियत का महीना है कि इस माह मुबारक में हमने जो किरदार और अमल में इस्लाहात जो पैदा किए हैं, रमजान पाक के बाद भी हमें उसी इस्लाह को, उसी किरदार को, उसी किरदार की पाकीज़गी को बाकी रखना है। नमाज, पंचुअलिटी, रोजे की तालीमात में, रोजे के सबक और दर्स में, और रोजे के पैगामात में एक अहम पैगाम है पंचुअलिटी, यानी औकात की पाबंदी, औकात की कद्र। मुसलमान उम्मा इस वक्त, मुस्लिम उम्मा जिस तरह वो अपने औकात को, अल्लाह की दी गई बहुत बड़ी नेमत है ये जिंदगी, ये हयात, हम जिस तरह अल्लाह की दी गई इस नेमतों की नाकदरी कर रहे हैं, हमारे यहाँ वक्त की कोई कद्र नहीं है। बाजारों में वक्त हम ज़ाय करते हैं, शॉपिंग सेंटर में वक्त ज़ाय करते हैं, लायानी बातों में वक्त ज़ाय करते हैं। तो इस तरीके से जब हमारा वक्त ज़ाय होता है तो फिर उसके नतीजे में हमें कामयाबियां नहीं मिलती। हम वक्त को काबू में रखें, कंट्रोल में रखें। वक्त की पाबंदी, नमाज वक्त की पाबंदी, सहरी के औकात में वक्त की पाबंदी, तरावी के नमाज में वक्त की पाबंदी, इफ्तार में वक्त की पाबंदी। जब हम मुकम्मल तौर पर वक्त की पाबंदी हासिल कर लेंगे तो रमजान पाक के बाद भी जो वक्त है, आने वाला जमाना, उसमें भी हम उस वक्त की पाबंदी को महसूस कर पाएंगे। इसी तरह रोजा हमारे अंदर किरदार, अखलाक हसना जो हुजूर का है कि रोजेदार आदमी झूठ न बोले, रोजेदार आदमी गीबत न करे, रोजेदार आदमी चुगली न करे। रोजेदार आदमी की जिम्मेदारी है कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। इफ यू डोंट हैव self accountability, you cannot establish actual Islamic concept and the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ये बहुत जरूरी है कि आदमी अपने अंदर जो है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जज्बा हो। जब तक कि आदमी की नजर उसके अपने गुनाह पर ना हो, अपनी जात पर ना हो, जब वो खुद अपनी इस्लाह न करता हो, अपने अहले खाना की इस्लाह न करता हो, घर वालों की इस्लाह न करता हो, वो बाहर की दुनिया वालों को इस्लाहात नहीं सिखा सकता। इसलिए इस्लाम में रोजे का एक कॉन्सेप्ट ये भी है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी का जज्बा आदमी के अंदर हो। ऐसे ही रमजान पाक का ताल्लुक जो है वो इंसान में उस लोगों के ख्यालात का, सिला रहमी का ताल्लुक बड़ा रोजे से है। रोजे में हम रखते हैं जब, तो इसका ख्याल रखते हैं हमारे आस पास पड़ोस में कोई भूखा ना सोए। हम लोगों को अपने इफ्तार के जरिए से, अपनी सहरी के जरिए से उनकी खिदमत करें जिनके घर में फाका कशी है, गजाइत की कमी है, जो लोग शेल्टर जिनके पास नहीं है, जिनके पास रहने का मकान नहीं है, छत पे सर पे छत नहीं है, जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, मसाकीन हैं। रमजान पाक में फितराना के जरिए से और ज़कात के जरिए से हम पूरी मुस्लिम उम्मा को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि आप तनहा नहीं हैं बल्कि हम आपके साथ हैं। गोया ये इट्स ए ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन वर्क, और ये सर्विस है ह्यूमैनिटी के एतबार से कि उम्मत मुस्लिमा का कोई फर्द भूखा ना सोए, गुर्बत ना हो, उनके अंदर मस्कनत ना हो। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही कुरान पाक नाजिल हुआ है इस मुकद्दस महीने में। रोजे का ताल्लुक कुरान अज़ीम से है। कुरान पाक इस मुकद्दस महीने में नाजिल हुआ है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। कुरान अज़ीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक में उतारा है। कितनी बरकतें हैं इस माह मुबारक में। एक ऐसी रात है जो कद्री वाली रात है, जो 1000 महीनों से बेहतर रात है। अल्लाह ने अफजल किताब को अफजल रसूल पर अफजल रात में उतारी। अल्लाह ने नबी अफजल पैगंबर पर अफजल किताब अफजल रात में उतारी। ये ब्लेस्ड नाइट है
قدر کی رات جس میں اللہ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، وہ کتاب جو آئین حیات ہے، وہ کتاب جو نظام معاش، نظام معیشت، وہ قرآن عظیم صرف ہمیں مذہب کی دعوت نہیں دیتی ہے کتاب. قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں تو قرآن عظیم میں معاش بھی ہے، معیشت بھی ہے، اکانومی بھی ہے، سائنس بھی ہے، الجبرا بھی ہے، جیومیٹری بھی ہے، اسٹروفزک بھی ہے، فلکیات بھی ہے، حکمت بھی ہے، میڈیکل سائنس بھی ہے، نظم بھی ہے، ترنم بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، عقلیات بھی ہیں، ریسرچ بھی ہے، آفاق و انفس پہ تحقیق کی دعوت بھی ہے. وہ قرآن عظیم ہے. قرآن پاک واللہ العظیم، قرآن عظیم خود ارشاد فرماتا ہے کہ ولا رتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر کا ہر علم اللہ نے قرآن پاک میں رکھا ہے. وہ قرآن عظیم جو حمد الہی بھی ہے اور نعت رسول بھی. وہ قرآن عظیم جو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے. وہ قرآن پاک جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے. میں نے یہاں مقامی انگریز سے جب یہ کہا، جو کسی میں انٹرفیتھ کانفرنس میں یہاں انگلینڈ میں گیا، تو میں نے یہاں ایک چرچ کے پادری سے ملاقات کی. ہم نے اس سے کہا یہ بتائیں کہ آپ کی بائبل جو ہے وہ اس کے آلموسٹ 800 پیجز ہیں. آپ کے چرچ کا کوئی ایسا فادر ہے، ایسا کوئی پادری ہے جس نے اس پوری بائبل کو بائی ہارٹ یاد کیا ہو؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ مسٹر قادری، it's impossible to memorize whole Bible by heart. No human power can do that. It's out of comprehension, out of human capacity. We can't do that. ہم نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے یہاں سے کوئی بائی ہارٹ یاد نہیں کر سکتا. ہم نے کہا اسلام کے سچ ہونے کے لیے، اسلام کے برحق ہونے کے لیے بہت ساری دلائل ہو سکتی ہیں، بہت سارے پروف ہم دے سکتے ہیں، لیکن اسلام کے سچ اور حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے بائبل کا کوئی بائی ہارٹ یاد کرنے والا نہیں ہے. مگر اگر یہاں کی لائبریریوں میں وقتی طور پر بھی اگر قرآن پاک نہ مل سکے تو مسلمانوں کے لاکھوں بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں 800 صفحات پہ مشتمل قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک یہ معجزہ، میریکل آف دا پروفٹ. ہم نے کہا یہ سرکار کا معجزہ ہے. ہم نے اسے یہ بھی کہا کہ اور انبیاء کرام کا عالم یہ تھا کہ انہیں ہر وقت کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ایسا معجزہ ہے کہ ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے. آپ عربک لٹریچر کو دیکھیں، آج سے انگریزی کو آپ دیکھیں، جو شیکسپیئر کی زبان ہے وہ آج انگریزی نہیں ہے. انگریزی میں، ہندی میں، پرشین میں، اردو میں، ہر لٹریچر میں تبدیلی آتی رہی ہے. مگر قرآن عظیم، اللہ اکبر، ایک ایسی مقدس کتاب ہے جب بھی اسے پڑھا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے، اس کی عربی اتنی فلاورش ہے، اس قدر ماڈرن ہے، اس کی پارٹس آف اسپیچ سو بیوٹیفل کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ صبح کا اجالا کائنات پہ پھیل رہا ہو. جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سمندر کی روانی ہے جو بہہ رہی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ چمن دہر میں شگفتہ گلاب کے پھول کھل رہے ہوں. جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ دل کے سدرا پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنج ہو رہا ہو. جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ نسیم صبا چل رہی ہو. قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ساری کہکشات کی کائنات آپ کے اوپر جھکی بھی محسوس ہوتی ہے. جب قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ کی عطا کرتا جنت رضا نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. جب قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو آفاق و انفس مومن کے قدموں میں جھکا ہوتا ہے. یہ قرآن پڑھنے والے، جب تک کہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن عظیم سے تھا، ہر ملک ہمارا تھا. جہاں جاتے ہم اللہ کا بندہ بن کے جاتے اور نبی کا غلام بن کے جاتے. جب تک کہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط تھا، مغرب ہمارا تھا، مشرق ہمارا تھا، ایشیا ہمارا تھا، افریقہ ہمارا تھا. یورپ کے دروازے تک مسلمانوں نے اپنے اقتدار کی دستک دی ہے. وہ قرآن عظیم ہے. مگر جب سے ہم نے قرآن پاک کا اپنا رشتہ اپنے آپ سے ہم نے توڑ لیا ہے اپنی ذات سے، جب تک ہمارا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط رہا ہم دنیا بھر کے آقا رہے. مگر جب ہم نے اپنا رشتہ قرآن پاک سے توڑ لیا ہے تو ہم غلام ہو گئے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر مغرب کے آگے ہم غلامی کا پیالہ لیے کھڑے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، قرآن عظیم ہے. ایک مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں. قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اے لوگو، ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں،
लआयातिल लिउलिल अलबाब, ये निशानियां हैं उनके लिए जो उलुल अलबाब हैं. There is a lot of science for those people. They are intellectual. They do have a qualification, a strength, and ability to think and research in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. ये वो लोग हैं जिनके पास कुरान पाक का मुताला है, तो ज़मीन और आसमान की तख्लीक में, रात और दिन के आने जाने में, अल्लाह की तख्लीक में गौर करते हैं. और गौर करने वाले कौन हैं? उलुल अलबाब हैं, ज़हीन लोग हैं. ये वो सब्जेक्ट है साइंस का, एस्ट्रोफिजिक्स का, जो कुरान पाक ने हमें अता फरमाया. और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम देखो ज़मीन और आसमान में गौर करो, ये सहरा, ये समंदर, ये फूल, ये फल, ये पहाड़, ये जर्रा, ये कतरा, ये धारा, ये बागो बहार हमने बेकार नहीं पैदा किए. तुम देखो आसमान को, देखो तुम देखो ये सहरा में जो ऊंट चलता है, इसे देखो. कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफिअत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दि कैफा सुतिहत फदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर. अब अंदाजा कीजिए कि देखो इन ऊंट को, हमने ऊंट को बेकार तो नहीं पैदा किया गया. यानी कि इंसानी अक्ल को समझाने के लिए मिसाल दी गई ऊंट की, कि देखो ऊंट ये सहराई जानवर है, डेजर्ट में चलता है, इसकी बेशुमार खूबियां हैं. अगर तुम समझना चाहते हो तो ऊंट को देखो. तुम देखो कि अल्लाह ने आसमान को कैसे बुलंद किया, तुम देखो अल्लाह ने पहाड़ कैसे पैदा किए, तुम देखो अल्लाह ने पानी पर जमीन को कैसे बिछाया है. ये बेकार नहीं पैदा किया गया. और फिर एक मकाम फरमाया गया कि वमा खलक़स समावात वल अर्द वमा बैनहुमा बिल हक़, के लोगों, अल्लाह ने जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ पैदा किया है वो हक के साथ पैदा किया है, सदाकत और सच्चाई के साथ, रियलिटी के साथ पैदा किया है. आज नेविगेशन, आज इंटरनेट, आज ये स्काई, आज ये फैक्स मशीनें, आज नेविगेशन, आज ये स्काई, ये तमाम चीजें उसी लासी की मैग्नेटिकल जो चैनल, जो स्ट्रेंथ है, जो एक चैनल है, कि रेज है, जो जमीन और आसमान के दरमियान फिजाओं में अल्लाह ने रखी है. तो अल्लाह फरमाता है हमने जमीन और आसमान के माबैन जो खला है, हमने बेकार नहीं पैदा किया है. उसके अंदर बरकी इलेक्ट्रिक लहरें मौजूद हैं. आज साइंस ने तरक्की की है, तो वही इंटरनेट है, वही स्काई है, और उसी के बरकत हैं जो इस वक्त आप कनाडा में हैं. मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ. ये कुरान पाक, ये कुरान पाक क्या है? ये कुरान पाक मौजिज़ा है मेरे सरकार का. वल्लाहि लजीम, कुरान पाक के पढ़ने वाले एक अंग्रेज जो फ्रांसीसी मुफक्किर है, वो ये कहता है कि कोई भी शख्स जो है वो आलिम नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता. डॉक्टर इन साइंस, डॉक्टर ऑफ मेडिकल साइंस, डॉक्टर ऑफ फिजिकल साइंस, डॉक्टर ऑफ जियोलॉजी, डॉक्टर ऑफ एजुकेशन, वो नहीं बन सकता जब तक कि वो कुरान पाक का मुताला न करे. वो या कुरान पाक का मुताला करने वाले जब कुरान पाक मुताला करता है तो कुरान अजीम अपने पढ़ने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता. आज यूरोप में, आज अमेरिका में जो बड़े बड़े लोग हैं वो कुरान पाक को पढ़ रहे हैं और उसका मुताला कर रहे हैं. जैसे कि एक प्रोफेसर माइकल हार्ट है, उसने एक किताब लिखी दी 100 किताब के इस मुसन्निफ प्रोफेसर माइकल हार्ट, उसने ये बात की है कि जिस शख्स ने मजहबी एतबार से और माशरती एतबार से पूरी दुनिया को जिस शख्स ने मुतासिर किया है वो मोहम्मद की जाती गिरामी है. ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स. उसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो तारीख इंसानी की अजीम हस्ती हैं जिसने माशी एतबार से और माशरती एतबार से जिस शख्स ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद की जाती गिरामी. अब इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि कुरान अजीम मौजिज़ा है मेरे सरकार का. कुरान अजीम मौजिज़ा है मेरे सरकार का. जब कुरान अजीम का जवाब नहीं है तो साहिब कुरान का जवाब क्या होगा, अनीसे बेकसां का जवाब क्या होगा, अल्लाह के रसूल का जवाब क्या होगा. अंबिया साबिकीन अपने दौर के लिए उनके मौजिज़ात थे, मगर आका जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सर से पांव तक मौजिज़ा बनाकर भेजा. मेरे आका सर से पांव तक मौजिज़ा बनकर आए थे. वो उठें तो मौजिज़ा हो, वो बैठें तो मौजिज़ा हो, वो सर उठाएं तो मौजिज़ा हो, वो सर झुकाएं तो मौजिज़ा हो, वो मुतबस्सिम हो तो मौजिज़ा हो, मुतकल्लिम हो तो मौजिज़ा हो, इशारा करे तो मौजिज़ा हो, क़ुम बिइज़्निल्लाह कहे तो मौजिज़ा हो. सरकार की ज़ात गिरामी सर से पांव तक मौजिज़ात में डूबी हुई थी. वो अल्लाह के रसूल है. और इस्लाम हर दौर सबसे ज्यादा मॉडर्न मजहब जो है वो इस्लाम है. तो ये रोजा का पैगाम कुरान के पाक से भी है. रोजे का ताल्लुक जो है वो मेडिकल साइंस से है. आप देखें कि डॉक्टर ये कहते हैं कि ज्यादा खाना सेहत को मुतासिर करता है, कम खाने में राहत है. रोजे पे रिसर्च करवाने लोगों ने बात की है कि रोजा मुफीद है ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए, रोजा मुफीद है हार्ट पेशेंट के लिए, रोजा मुफीद है किडनी के मरीजों के लिए, रोजा मुफीद है
انسان کے انٹرنل ہیلتھ کے لیے روزہ مفید ہے، ذہانت کے لیے انسان کو تروتازہ، روزہ مفید ہے آنکھ کی روشنی کے لیے. اب اندازہ اتنے خصوصیات ہیں روزے کے، یہ ہر ایک الگ الگ موضوع ہے. اگر انسان اس پہ کو پھیلا کے بات کی جائے تو گھنٹوں اس پہ خطاب ہو سکتا ہے. بہرکیف آج جو بات سائنس کہہ رہی ہے روزے کے حوالے سے، جو بات سائنس آج کہہ رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو 1400 سال پہلے کہا تھا. جو بات آج سائنس کر رہی ہے قرآن نے بہت پہلے کہا تھا، میرے آقا نے بہت پہلے کہا تھا. لہذا اسلام کا کوئی عمل بیکار نہیں ہے، اس کے اندر حکمت ہے. وہ حکمت عقلی اعتبار سے بھی ہے، ایجوکیشنل اعتبار سے بھی ہے، عقلی اعتبار سے بھی ہے، فکری اعتبار سے بھی ہے، علمی اعتبار سے ہے، بشکلے کے ہم قرآن پاک کو پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک کو پڑھیں. آخری بات، روزہ، روزے کا تعلق جو ہے معاش سے بھی ہے اور معیشت سے بھی ہے. یعنی کہ معاش اکنومیکل اس کا اسپیکٹ ہے اور معاشت سے بھی ہے، یعنی کہ سوسیولوجی ہماری جو ہے، جو سوشل ہمارے امپیکٹ ہے اس سے بھی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حلال کمائیں، تاکہ حلال کمائیں گے تو برکتیں ہوں گی. روزہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی روزے دار ہوگا، اس کے اندر خدا خوفی پیدا ہوگی، اور جب خدا خوفی پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، تو اپنے ارننگ کے اعتبار سے وہ حلال کھائے گا اور حلال کمائے گا. یہ اس کی معاشی ذمہ داری ہے. تو روزے کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے معاش پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزہ جیسی مقدس عبادت کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، صدقہ گزاری کے بعد، تقوی حاصل کرنے کے بعد وہ حلال کام نہ کرے، حرام کرے؟ تو معاشی لحاظ سے انسان برائیوں سے، رزق حرام سے بچتا ہے. اور معاشرتی لحاظ سے کیا ہے جو اس کا سوشل امپیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ روزے دار جھگڑا نہیں کرتا، روزے دار جھوٹ نہیں بولتا، روزے دار کسی کا حق نہیں مارتا، روزے دار بدخلقی نہیں کرتا، روزے دار سچ بولتا ہے، روزے دار کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا ہے، روزے دار ہمبل ہوتا ہے، روزے دار پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے، irrespective کہ وہ پڑوسی ہمارا جو ہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے. اس لیے اسلام کا یہ وہ اخلاقی حسنہ ہے مذہب، معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے روزہ براہ راست اس کو اپیل کرتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے. عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ماہ رمضان کی برکتوں سے، خیرات سے اور برکات سے پورے اہل کینیڈا کو نوازے. میں شکر گزار ہوں محترم علامہ اظفر صاحب رضوی کا اور سید صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. انشاءاللہ پھر کسی موقع سے ملاقات ہوگی. خوب کی سیر چمن پھول کھلے شاد رہے. باقبا چاہتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. رمضان پاک کی بے شمار خیرات، برکات، عظمت، رحمت آپ کو مبارک ہو. خدا حافظ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ. بہت ہی ایمان افروز پیغام آپ نے دیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. بہت شکریہ. الحمدللہ ہمارے ساتھ علامہ مولانا فروغ القادری صاحب all the way from UK بیان فرما رہے تھے. حضرت صاحب بس ابھی کیلگری میں 8:52 ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور 8:55 پہ افطاری کا ٹائم ہے. تو ہم چاہیں گے آپ ذرا دعا فرما دیجیے مسلمان عالم کے لیے جو جو پریشانیاں ہیں، اور ان جنرل آپ دعا کیجیے، میں آمین کہتا ہوں. آپ دعا کیجیے. آپ دعا فرمائیے. کتنے منٹ باقی ہیں بھی آپ کے افطار میں؟ ابھی حضرت 3 منٹ باقی ہے. ٹھیک ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله واصحابه اجمعین. کہ اللہ جو یہ علامہ اظفر صاحب نے، حضرت سید بدیع الدین سہروردی صاحب نے گنبد خضرا کی چھاؤں میں، گنبد خضرا مسجد کے ایوان سے یہ بزم سجائی ہے، مولا قبول فرما. کہ اللہ وہ نظام کرم، وہ آئین زندگی جو سرور کائنات لے کر آئے، مولا ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس ماہ مبارک میں، ماہ مبارک کے عشر رحمت میں مولا ہمارے دامن امید کو رحمتوں سے بھر دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جو کمزور ہیں توانائی عطا فرما. اے اللہ جو مرحومین ہیں ان کی قبر پہ رحمتوں کی بارش فرما. اے اللہ انہیں جنت اعلیٰ عطا فرما. اس موس کے جتنے ذمہ داران ہیں مولا، ان سب نے جو اس بزم کے انعقاد میں مورل سپورٹ کیا ہے مولا، انہیں کامیابیوں سے نواز دے. ان کے ہر کار خیر کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو دین مصطفیٰ کا سفیر بنا. اے اللہ ہم سب سے وہ کام نہیں جس سے تو راضی ہو اور تیرا حبیب راضی ہو. اے اللہ جو کرونا وائرس ہے، جو پینڈیمک ہے، اس سے پوری دنیا متاثر ہے. اے اللہ اس امراض سے جو لوگ متاثر ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہمیں سرکار کا اسوہ حسنہ اور خلق محمدی
کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. اخلاق حسنہ آمین. جو سرکار لے کر آئے تھے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا آمین. اللہ رمضان پاک کا یہ روزہ ہمیں اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کی، اصلاحات لانے کی، تقوی شعاری کی اور صدق و صداقت کے اصول پیدا کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہر حیثیتوں سے کامیاب و کامران بنا. صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین خدا کرام، دیکھنے والے سننے والے، گرین رمضان پروگرام میں الحمدللہ علامہ فروغ القادری صاحب ہمارے ساتھ انگلینڈ سے رابطے میں تھے. الحمدللہ آپ نے ان کا بیان سنا، بڑا علمی بیان تھا، ایمان افروز بیان تھا. اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور باقی دن جو رہ گئے ماہ رمضان کے اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ابھی کیلگری میں افطاری میں صرف 10 سیکنڈ رہ گئے، تو ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی اور اذان کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ افطار کریں گے. اور اسی کے ساتھ گرین رمضان پروگرام کا آج اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ کل شام کو 8 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد